Welcome to our English class. I am Srimati Vidya Mohan Lohar from Sri Ram Madhyamik Vidya Mandir Padel, Taluka Devgad, District Sindhudurga. Friends, can you name the most widely consumed beverage in the world after water? Of course, tea. So let us see the story of tea today. What is tea? The most popular beverage in the world. The fresh aromatic brew with which people like to begin their day. It has a refreshing astringent flavor. It is actually made by brewing, that is, by infusing in boiling water. The leaves and shoots of a plant whose botanical name is the Camellia sinensis. The leaves are at first dried, cured and processed before they are packed and sold to us. Friends, जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय असं पेय म्हणजे चहा आहे. आणि हा वाफाळता चहा ज्याचा आस्वाद घेऊनच लोक आपल्या दिवसाची सुरुवात करतात. चहाला अतिशय उत्साहवर्धक आणि कडक असा स्वाद असतो. आणि कॅमेलिया सिनेन्सिस या शास्त्रीय नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या चहाच्या झुडपाची पानं आणि कोंब पाण्यामध्ये उकळवून गाळून हा चहा तयार केला जातो. चहाची पानं सर्वप्रथम वाळवली जातात, स्वच्छ केली जातात आणि नंतरच त्यावर प्रक्रिया करून ती नीट हवा बंद करून आपल्याला विकली जातात. Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. Tea plants require at least 100 to 125 centimeters of rainfall a year and prefer acidic soils. Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at elevation of up to 1,500 meters. It is said that the tea plants grow slowly and acquire a richer flavor at this height. Camellia sinensis ही उष्ण आणि समशीतोष्ण कटिबंधामध्ये वाढणारी एक सदाहरित वनस्पती आहे. आणि या चहाच्या झुडपाला वर्षातून कमीत कमी 100 ते 125 सेंटीमीटर पाऊस लागतो. आणि त्याला रुजण्यासाठी ॲसिडिक म्हणजेच आम्लता असलेल्या मातीची आवश्यकता असते. जगातील सर्वोत्तम चहाचे मळे हे 1500 मीटर उंचीवर डोंगर उतारावर वसवलेले आहेत. आणि असे म्हणतात की चहाच्या वनस्पतीची वाढ मंद गतीने होत असते आणि या उंचीवर त्याचा स्वाद किंवा सुगंध अधिक होत असतो. When the plants mature, only the top 1 to 2 inches of the plant are picked. These buds and leaves are called flushes. A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. Left to grow on its own, the tea plant may actually grow into a small tree. But in all tea gardens, the plants are pruned and kept at a height of about 3 feet to enable easy plucking of the leaves. When the plants mature, काय वनस्पतीची वाढ पूर्ण झाल्यावर टोकाकडील फक्त 1 ते 2 इंचाचा भाग हा खुडला जातो आणि या कळ्या आणि पानांना आपण कोवळी पालवी असं म्हणतो. ऐन सुगीच्या मोसमात दर 7 ते 10 दिवसांनी अशी नवी पालवी फुटत असते. आणि या वनस्पतीला जर नैसर्गिकरित्या वाढू दिले तर चहाचे झुडूप हे एखाद्या छोट्या झाडा एवढे मोठे किंवा उंच होऊ शकते. परंतु सर्व चहाच्या मळ्यात झुडपांना अगोदरच छाटून साधारण 3 फुटांपर्यंत त्यांची उंची ठेवली जाते, ज्यामुळे चहाची पानं खुडणं सोपं होतं. नाव टाइप्स ऑफ
teas. The teas we buy are usually classified according to their leaf size. Accordingly, we have Assam type of tea characterized by the largest leaves, China type characterized by the smallest leaves, and Cambodge characterized by leaves of intermediate size. आपण जो चहा विकत घेतो त्याच्या पानांच्या आकाराप्रमाणे या चहाची विभागणी केली जाते आणि त्यानुसार सर्वात मोठी पाने असणारा आसाम चहा, सर्वात लहान पाने असणारा चीनी चहा आणि मध्यम आकाराची पाने असलेला कंबोड चहा असे चहाचे प्रकार आढळतात. We have 3 very distinct and different tea growing regions in India. Each of these regions is famous for the special type of tea it produces, which are unique in taste, aroma, strength, and flavor. The 3 regions are Darjeeling in northeastern India, Assam in northeast India, and Nilgiris in south India. आता आपल्या भारतामध्ये चहाच्या उत्पादनाची 3 प्रमुख विभिन्न ठिकाणं आहेत. यापैकी प्रत्येक ठिकाण हे तिथे तयार होणाऱ्या चहाच्या अस्सल चव, गंध, कडकपणा आणि स्वाद या गुणधर्मासाठी प्रसिद्ध आहे. आणि ही 3 ठिकाणं कोणती? तर भारताच्या उत्तर पूर्व दिशेकडील दार्जिलिंग, ईशान्य भारतातील आसाम आणि दक्षिण भारतातील निलगिरी अशी ही ठिकाणं आहेत. Most people agree that tea is a refreshing drink. It contains no carbohydrates, fat or proteins. What gives tea its special and distinctive flavor is theanine as well as caffeine, which give the drink its stimulating quality. आता चहा हे उत्साहवर्धक पेय आहे. रिफ्रेशिंग ड्रिंक म्हणजे उत्साहवर्धक पेय आहे हे सगळी जण मान्य करतात आणि त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे कर्बोदक नसतात, मेद किंवा प्रथिने सुद्धा नसतात. चहामधील थेनाइन आणि कॅफेन या घटकांमुळे चहाला एक विशिष्ट आणि खास असा स्वाद प्राप्त होतो आणि ज्यामुळे हे पेय उत्तेजक बनते. Now let us see the history of tea. It is said that Emperor Shennong, the father of Chinese agriculture and medicine, was on his travels when a servant was boiling some water for the emperor to drink. Just then a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. The water immediately changed color. On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. Excited by the unknown plant and its amazing flavor, he carried out further investigations and discovered that tea had many healing and restorative properties and could also be used as an antidote to certain poisons. It is said that Emperor Shennong, आता याची एक दंतकथा आहे. आता या दंतकथेमध्ये काय म्हटलंय की चीनचा सम्राट शेनॉंग हा एके दिवशी प्रवास करत होता आणि त्याचा एक नोकर राजासाठी पिण्याचे पाणी उकळत होता. त्यावेळी जवळच्या एका झाडाची काही पाने उडून त्या पाण्यामध्ये पडली आणि त्याबरोबर त्या पाण्याचा रंग बदलून गेला. ते पाणी प्यायल्यानंतर त्या तयार झालेल्या पेयाचा उंची स्वाद आणि ताजेपणा अनुभवल्यानंतर राजा चकित झाला. त्या अनोळखी झाडाबद्दल आणि त्या कमालीच्या स्वादामुळे उल्लसित होऊन त्याचा आणखीन त्यांनी तपास केला आणि त्याला शोध लागला की चहामध्ये आणखी बरेच औषधी आणि निरोगी ठेवण्याचे गुणधर्म आहेत आणि काही विषांवर रामबाण
उपाय म्हणून सुद्धा त्याचा वापर होऊ शकतो. Yet another legend tells us that it was a Buddhist monk named Bodhidharma who was the first to use tea as a drink. He was keen to find a herb or a medicinal plant which would help him stay awake and alert for long periods of time in prayer and meditation. After considerable search and trial, he found that chewing leaves from the tea shrub acted as a stimulant, helping him stay awake. It was he who introduced tea among his disciples in China. It is said that Japanese priests studying under Buddhist teachers in China carried tea seeds and leaves back home with them. Turkish traders also began to bargain for tea on the border of Mongolia. In fact, the story goes that the Chinese emperor Huizong was so taken up with tea that he set up a research into the best tea whisking methods and also hosted tea making and tea tasting tournaments in the court. So tea-minded was he that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. Yet another legend म्हणजे दंतकथा. आणखीन एका दंतकथेनुसार बोधिधर्म नावाच्या एका बौद्ध मॉन्क म्हणजे भिक्षुक, एका बौद्ध भिक्षुकाने सर्वप्रथम या चहाचा वापर केला. त्याला प्रार्थना आणि ध्यान धारणा करण्यासाठी दीर्घकाळ जागे ठेवणारी आणि सतर्क राहण्यास मदत करणारी अशा औषधी वनस्पतींच्या शोधामध्ये तो होता. बऱ्याच संशोधनानंतर आणि चाचण्यानंतर त्याच्या लक्षात आले की या चहाच्या झाडाची पाने उत्तेजक असतात आणि ती चावून खाल्ली तर बराच काळ ताजेतवाने राहता येते आणि जागे सुद्धा राहता येते. त्याने आपल्या चीनी शिष्यांना या चहाची सर्वप्रथम ओळख करून दिली. असे म्हणतात की चीनमधील बौद्ध गुरूंकडे जे जपानी धर्मगुरू शिकवत होते त्यांनी आपल्या मायभूमीला परत जाताना चहाच्या बिया आणि पाने आपल्या बरोबर नेली. तुर्की व्यापाऱ्यांनी सुद्धा मंगोलियाच्या सीमेवर चहाचा सौदा करायला सुरुवात केली. एक कथा तर असं सांगते की चीनी सम्राट हुईसंग याने तर चहाने एवढा प्रभावित झाला की त्याने सर्वोत्तम चहा निर्मिती पद्धती शोधून काढण्यासाठी संशोधन सुरू केले आणि चहा तयार करणे, चहापान स्पर्धांचेही आपल्या दरबारामध्ये आयोजन केले. त्याच्यावर चहाचा इतका पगडा होता की मंगोलियाने आपले साम्राज्य बळकावले हे त्याच्या लक्षात सुद्धा आले नाही.